파리 뒷골목에 있는 거리 카사노바는 매춘부들의 등골을 빼먹는 포주, 그 포주들에게 상납받는 경찰, 그 속에서 수익을 올리는 술집 사장 간 완벽한 커넥션이 형성된 곳입니다. 그들은 스스로 문명화된 공존이라 생각하며 누구도 불만을 제기하지 않고 운명처럼 하루하루 살아가죠. 그런데 어느 날 이곳으로 배정을 받은 신참 경찰관 네스터 파투. 불법적인 행동은 눈꼽만큼도 묵과하지 않는 진정한 민중의 지팡이입니다. 당연히 그의 눈에 펼쳐진 모습은 뭔가 의심스러웠고 강아지와 산책을 나왔다는 일마에게 단속할 것을 암시하는데 You know, if I were you, I'd exercise that dog somewhere else. Something tells me they're streetwalkers. 이때 일마에게 다가오는 남자. Hey, Irma, I just got off work, so I thought if you're not busy. 그녀는 애써 태어난 척 연기했지만 네스터의 촉엔 감이 옵니다. 보다 확실한 정보를 얻기 위해 술집으로 들어간 네스터. 비윤리적인 행태를 근절한다며 단속하겠다는 그에게 한때 경제학 교수를 했다는 술집 주인은 이곳에서 일어나는 실물 경제의 선순환에 대해 자랑합니다. 요는 매출을 통해 나온 돈은 포주를 거쳐 경찰에게 가고 그 경찰이 시민을 위해 열심히 일을 한다면 결국 공익에 부합한다는 논리. Everybody's prosperous, everybody's happy. I don't believe it. 하지만 열혈 경찰 네스터는 지체 없이 풍기문란을 단속합니다. I want a police van sent immediately to the Hotel Casanova. Violation of Section 34 of the Criminal Code. 화재 경보기를 작동시키고 Everybody, the party's over! 다시 만난 네스터와 일마. You ought to be ashamed of yourself scaring a poor little dog like that. 신참이라 경찰 간부를 몰라봅니다. Do you know who you're talking to? Trying to bribe an officer, eh? 이 소동으로 포주들은 네스터에게 일을 갑니다. One of these days I'm gonna catch him out of uniform and then... 대단한 성과를 냈다고 생각한 네스터. Hey, Patu. The inspector wants to see you. Maybe they're giving you another medal? 하지만 그는 간부의 치부를 드러낸 것과 자신도 몰랐던 뇌물 수수 혐의로 출근 첫날 해고당합니다. 졸지에 실업자가 된 네스터. 망연자실한 그의 앞에 일마가 나타났는데 그녀를 급히 부르는 포주. Irma! Let's have it. 뼈 빠지게 번 돈을 단숨에 가로채곤 잠시도 못 쉬게 그녀를 닥달하자 네스터가 가만 있지 않습니다. I would strongly advise you to let go of the lady. 얻어 터지기 시작하죠. 하지만 무서운 면이 있는 네스터. Now I am really mad. And when I get mad, I'm like a tiger. 정말 한 마리의 호랑이처럼 포주를 저승문턱까지 보내버리고 네스터에게 반해버린 일마. 그녀는 갈 곳 없는 그를 자신의 집으로 초대하는데 소파, 커튼도 없는 집에 벗고 잔다는 그녀. I also have to get curtains. You see, they're working across the street repairing the roof, and I sleep in the nude. Well, that's all right then, because the workmen wouldn't recognize you anyway. 착하고 순진한 이 남자는 방에 들어오자 커튼부터 만들어줍니다. Can I take your stockings off? Sure, go ahead. 일마에게서 이런 남자는 정말 오랜만이겠군요. 사실 그녀에게 네스터는 새로운 포주가 된 겁니다. 폭력적이고 일방적이었던 저놈에 비해선 금상첨화였죠. You want my friend here to beat you up again? You could beat him up again, couldn't you? Naturally. 사생아로 태어난 일마는 어머니를 여윈 지 오래였고 가족도 없는 그녀는 자신을 관리해주는 포주가 유일한 인맥이었습니다. 문제는 매번 악덕 포주들만 만났다는 것이죠. 네스터는 이직을 권고해보지만 A girl like you, there's other kinds of jobs. This isn't just a job, it's a profession. Why is it 9 out of 10 try to reform me? You're not one of those, are you? 당당한 일마는 그에게 코칭을 해줍니다. Let's see how you look in the brown one with the pinstripes. He hardly ever wore it. 시키는 대로 잘 따르는 네스터.
하지만 그에게 당장 필요한 건 직장을 구하는 것인데 What do you mean a job? Well, I'm sure I can find something around the market. 어찌된 일인지 그 말에 슬퍼하는 일마. You're trying to make me feel cheap. Cheap. 그녀는 네스터를 부양하는 것이 자신의 할 일이라 생각합니다. 마치 사랑하는 가족을 위해 일하는 가장처럼. I want you to have more money in your pockets. I want to be proud of you. 그리고 네스터는 타이거라는 이름으로 포주 생활을 시작합니다. 그래봤자 하루 종일 술 마시고 당구치고 노는 것이 전부인데 네스터는 이것이 불만입니다. 자신은 분명 일마를 좋아하는데 도대체 볼 수가 없습니다. Say, I'm looking for Irma. You know, the one with the green stockings and the bow wow. She's not here. Go away. 사랑에 빠지는 것을 우려한 술집 주인은 경고하죠. I'm Mac falling in love with this pool. It's a God-given talent. It was meant to be shared with the public. 더구나 일마는 기계처럼 일하면서도 수입이 부족하다 생각합니다. 호황기가 있었지만 또다시 기대하기는 힘듭니다. Used to see me twice a week. Always gave me 500 francs. So I didn't have to see anybody else. I had lots of time then. 그렇기에 한 명이라도 더 받으려고 합니다. Hey girls, here comes another busload of tourists. 이에 네스터는 일마가 돈 걱정하지 않고 일상을 즐기며 살 수 있는 방법을 고민하고 기발한 생각을 떠올리는데 Would you lend me 500 francs? What for? That's the perfect solution. 술집 주인에게 빌린 500프랑을 일마에게 지불하고 일마가 다시 자신에게 주면 그것을 주인에게 되갚는 방법이죠. 즉 네스터가 일마의 고객이 되는 겁니다. 이를 위해 완벽한 분장과 영국식 발음으로 교정하고 비밀 통로를 통해 나타납니다. This may be the biggest setback for the British since Dunkirk. 일마는 그를 영국에서 온 신사로 생각하는데 네스터는 자신을 X공작이라 소개하고 아내가 정원사랑 바람이나 이혼 소송 중인데 아내와의 옛 추억을 떠올리며 카드 놀이만을 원합니다. That is, would you? I mean, shall we? 좀 특이해 보이는 X공작. 일마는 살짝 불안했지만 그렇게 몇 시간을 보낸 뒤 500프랑을 건네자 진심 기뻐하는 일마는 다음을 기약합니다. You're very generous. Oh, not really, just filthy rich. See you Thursday, same time, same place? I'll be waiting. Ah, bye. 네스터를 만난 일마는 500프랑을 건네주며 기쁨을 감추지 못하고 포주들은 네스터를 파리 포주협회 회장으로 결정합니다. Champagne for everybody! Vive Nestor! 여기서 문제가 생기는데 받은 500프랑을 고스란히 건네줘야 하건만 Darling, can I have 100 francs? Sure. 돈을 마구 쓰게 됩니다. President always pays when he's inaugurated. That's the custom. 270 francs, please. Now, what about my 500? 결국 네스터는 일마 몰래 돈을 모아야 했고 매일 꼭두새벽 식료품 시장을 나갑니다. 아침부터 몸이 천근만근인 네스터. 반면 일마는 여유로운 생활을 만끽하는데 You realize I don't have a thing to do until Thursday. Let's rent a bicycle, one of those tandems, and ride out to the country. 같이 시간을 보내자며 그렇게 보채던 네스터가 이젠 움직이기 싫어합니다. Mister! Not today, maybe next week. 일마 입장에선 이해가 되지 않겠죠. 이제 일마는 X공작과의 만남에만 집중합니다. 헌데 만날수록 느껴지는 그의 인간미. 일마는 자신의 수고에 비해 과분한 보상을 받는 것 같아 죄책감마저 드는데 It's taking money under false pretenses. Yes, why, if it weren't for this little arrangement of ours, I should go straight through the ceiling. You've made me a very happy man. 그가 네스터라고는 상상도 할 수 없습니다. 오히려 네스터에겐 점점 불신만 쌓이는 일마. 오해하기 딱 좋은 상황이 발생하고 정원아까 일마의 입술.
trying to get the lipstick off. Lipstick? 오해는 전쟁을 불러옵니다. Hey, you dropped something. There. 그리고 또 하루의 시작. 네스터는 오늘도 죽을 힘을 다해 새벽 일을 마치고 일마에게 줄 돈을 모읍니다. 하지만 결국 일마에게 들키게 되고 바람이 난 거라 생각한 일마는 네스터와 크게 싸웁니다. You think you're numero uno? I'm numero uno. 깊은 상처를 받은 일마. X 공작을 만난 자리에서 그녀는 자신을 영국으로 데려다 달라 사정합니다. 더 이상 그녀에겐 이곳도 네스터도 의미가 없어진 것이죠. 그녀는 X 공작을 유도해서 메이킹 러브까지 하죠. 그녀의 강력한 요구 앞에 일단 시간을 버는 X 공작. I'll meet you at the bistro across the street. Hey, are you there? And I'll be there. 사태의 심각성을 알게 된 네스터는 자신보다 공작을 더 좋아하게 된 일마에게 질투심을 느끼며 공작의 존재를 사라지게 만들 작정입니다. Lord X is gonna walk down the street and disappear forever. Get my other clothes in the cellar, will you? Coming up. 그리고 그를 조용히 따라가던 예전 포주, 지갑 속 그의 현찰을 노리고 있습니다. 한쪽 구석에서 변장을 지우곤 미련 없이 공작의 옷을 강으로 던집니다. 그런데 이게 묘하게 타이밍이 걸리면서 누명을 쓰게 되는 네스터. Hey, police! 단숨에 그는 공작을 죽인 용의자가 되고 I arrest you for the murder of Lord X. 일마는 오열합니다. That's the Lord. Oh, he was such a sweet man. 어떻게 설명을 해도 변명받게 되지 않는 상황. 한때 변호사도 해봤다는 술집 사장은 네스터의 행위는 질투심에서 저지른 것이라며 선처를 요구하고 He was so much in love with Irma that he couldn't bear to have any other man touch her. 이에 네스터를 향한 일마의 오해는 사라지게 됩니다. You did it because you love me. Now you know. Mister, I love you. And I'll wait for you no matter how long it takes. 시간은 흘러 9개월째 수감생활 중인 네스터에게 술집 사장이 찾아오고 그를 통해 일마가 매춘업을 그만둔 것과 출산을 앞두고 있다는 소식을 듣습니다. Mustache, I gotta get out of here. I want to be with her. She needs me. 술집 사장의 도움으로 탈옥에 성공하고 일마와 감격에 상봉을 합니다. 그가 급하게 나온 이유는 아빠 없는 자식으로 만들지 않기 위해 You want our child to be legitimate, don't you? 아빠가 공작 X라는데 네스터에겐 상관이 없죠. I don't care. I'll marry you anyway. And I'll raise it just as if it were my own child. 하지만 네스터를 잡으러 오는 경찰들. Maybe you could go through the kitchen window and over the roof. I prefer the closet. Open up, police! Not in there. Not in there. No sign of him. No sign of it. Let's go, men. 다행히 위기는 모면했지만 그는 이 사랑을 지키기 위해 기적과도 같은 아이디어를 생각해냅니다. 먼저 최초 목격자였던 포주에게 현재 네스터의 행방을 흘린 뒤 You mean he's hiding under the same bridge where he... The Pont Royal. Yes, Sergeant. Connect me with Inspector Lefebvre. 경찰들을 범행 현장으로 불러 모읍니다. 결국 문제는 X공작이 죽었다는 전제하에 생긴 것이므로 모두가 보는 앞에서 다시 나타나는 X공작. 이로써 부실 수사는 일단락되고 You're supposed to be dead, murdered! Are you quite sure? I trust that clears things up satisfactorily. So, cheerio, pip, pip, and carry on. 모든 것은 원상복귀됩니다. 그리고 네스터와 일마는
모두의 축복 속에 결혼을 하고 아이까지 얻게 됩니다. 1963년작 당신에게 오늘 밤을이란 영화는 각본가 출신의 감독 빌리 와일더를 중심으로 잭 레먼, 셜리 맥클레인이 아파트 열쇠를 빌려드립니다 이후 3년 만에 일기투합하여 만든 기분 좋은 로맨틱 코미디 영화입니다. 이미 전작을 통해 빌리 와일더 감독 특유의 각본과 연출의 힘이 이 영화에서도 드러났는데 특별히 후반부에서는 판타지 느낌도 가미되어서 저 당시에 저런 연출을 생각해낸 빌리 와일더가 새삼 대단하다는 생각을 했습니다. 원래 초기 기획 단계에서 일마역으로는 마릴린 먼로가 지목되었지만 예상치 못한 그녀의 사망으로 이 배역은 엘리자베스 테일러로 넘어갔고 당시 보수적인 분위기 탓에 또다시 거절당한 후 최종 배역은 셜리 맥클레인에게로 넘어왔는데 이건 신의 캐스팅이 아니었을까 생각합니다. 마릴린 먼로나 엘리자베스 테일러가 있다면 지금과는 또 다른 분위기가 나왔겠지만 전 셜리의 일마가 너무 좋거든요. 여하튼 이 영화는 사랑에 대한 영화입니다. X공작은 일마를 향한 네스터의 사랑이죠. 그 사랑은 오로지 일마를 위해서만 존재합니다. 그녀를 보호하고 기쁘게 합니다. 반면 실제 네스터는 현실을 살아가야 하기에 일이 중요합니다. 그래서 뼈 빠지게 일을 합니다. 그렇기에 때론 일마의 요구를 거절할 수밖에 없죠. 여기서 네스터의 문제는 X공작과 자신을 분리했다는 것입니다. 그렇기에 두 가지의 인물이 충돌을 하자 네스터는 공작을 허구 속의 인물이라며 주저없이 폐기 처분해버립니다. 그도 분명히 네스터의 일부인데 말이죠. Lord X is gonna walk down the street and disappear forever. 만약 제가 네스터의 입장이었다면 어떻게 했을까 생각해봤는데 저 같으면 하소연하러 온 일마에게 내가 바로 네스터였고 당신을 너무 사랑했기에 이러한 작당을 했노라 이야기하며 용서를 구했을 겁니다. 그러면 해피하게 끝났겠지만 영화는 더럽게 재미가 없었겠죠. 아무튼 네스터는 다시 X공작을 부활시킵니다. 이걸 네스터는 이렇게 표현하죠. So afraid I'll never see you again. Don't be afraid. Maybe a miracle will happen. 그리고 X공작이 나타나자 모든 것은 제자리를 찾고 네스터의 말처럼 기적이 일어납니다. 우리 모두에게는 내면에 X공작이 있습니다. 그건 누군가를 기쁘게 하고 행복하게 해주기 위한 가장 선한 마음입니다. 하지만 우린 종종 그것을 가볍게 생각합니다. 심할 경우 현실적인 문제를 핑계 삼아 마음의 지하 창고 가장 깊은 곳에 처박아 둡니다. 하지만 X공작은 순수한 내 마음의 원형이기에 분리될 수가 없습니다. 그러니 이제 내면의 X공작을 인정하고 드러내기만 하면 됩니다. 그것은 한마디의 따뜻한 말이 될 수도 있고 상대를 향한 진심 어린 공감, 눈빛, 격려로도 나타납니다. 그렇게 X공작이 발현되어 나타나는 현상은 돌멩이를 금덩어리로 바꾸는 기적은 아니어도 나와 마주한 그 사람의 마음이 환하게 밝아진다는 것입니다. 이것이 진짜 기적입니다. 이제 네스터의 이야기는 지나갔으니 당신의 차례가 되었습니다. Chitty-bye. 지금까지 영화 당신에게 오늘 밤을 이었습니다.